জমিয়ত উলেমাৰ যিটো ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতি অসমৰ মানুহে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিবই নোৱাৰে। জমিয়তে আকৌ এবাৰ হাহাকাৰ কৰিব খুজিছে। জমিয়তে আকৌ এবাৰ অসমলৈ আহি অসমত চলা উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। আৰু এই ষড়যন্ত্ৰত আন এজন লোক জড়িত হৈ পৰিছে পৰোক্ষভাৱে, তেওঁ হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। আমি বহুতে ভাবো আজমলে ছুপাৰ ফৰ্টি খুলিছে, অসমৰ মানুহক সহায় কৰিছে। মই নিজেও এনেকুৱা দুই এটা উদাহৰণ আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিব পাৰোঁ। মোৰ সহযোগত আজমলে মানুহৰ অসুখ ভাল কৰিছে, কিন্তু তাৰ তুলনাত জাতিটোৰ যিটো অসুখ ভাল কৰিব লাগে আজমলে, তাত কিন্তু সদায় নিজৰ স্বাৰ্থ নিহিত কৰি ৰাখিছে। আজি বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত জমিয়তৰ সম্পৰ্ক আমি সকলোৱে জানো। মৌলানা মেহমুদ মাদানী অসমলৈ গোপনে আহিল, গোৱালপাৰাত গৈ উচ্ছেদিতক লগ কৰিলে, সকলোখিনি ঠিক আছে। কিন্তু আজি তেওঁলোকে যি কাৰণত ইয়ালৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পূৰ্বে যি ধৰণৰ কথা কৈ গৈছে, তাত বুজা যায় তেওঁলোকৰ प्रकृत अर्थ। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका इविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है कि जब इविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है निकाल दो, डिपोर्ट करो, इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी हैं। तो आप कुछ कहेंगे? ये वो बोलते हैं तुम जीरो हो हम हीरो हैं। तो हाँ भाई, आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। वो पता नहीं किसके बारे में बोला है, मुझे नहीं मालूम। उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूं। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूं। उन इनविटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूं। सही बात है ये तो ठीक है। अब लोगों को कहने के भाई जितने मुंह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद हैं। क्या कहें, एविक्शन मैंने कहा सारी दुनिया में, सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए, दुश्मनी के साथ करने की क्या जरूरत है। एक काम होता है कि 2 लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है। कहीं कहीं जरूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, जरूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है। 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप, सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। ऐसा अरेस्ट करने की कहाँ आपने सुन लिया है, मैंने क्या डिमांड करी थी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है
कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूंगा। मेरे भाई मैं कह रहा हूं ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे हट सकता हूं? नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है, उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। হয় আপুনি শুনিলে মেহমুদ মাদানীৰ বক্তব্য। মাদানীৰ এই বক্তব্যত স্পষ্ট যে তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ যিটো কালচাৰ তাৰ পৰা আন কোনো ফালৰি কাটি অহা নাই। কংগ্ৰেছেও ইমান দিনে এই কথাই কৈ আছে যে উচ্ছেদ চলক কিন্তু ন্যায়সন্মতভাৱে চলক। অন্যায়ভাৱে ক'তনো উচ্ছেদ চলিছে আপোনালোকে মোক জনাব নেকি? কোনোবাই চিঞৰি চিঞৰি উচ্ছেদ ন্যায়সন্মত নহয় বুলি ক'লেতো আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে এই উচ্ছেদত অন্যায় একো দেখা নাই। আগ্ৰাসন কৰিছে, আমাৰ মাটি কাঢ়ি লৈছে, আমাৰ বনানী বন আৰু বনানী নষ্ট কৰি পেলাইছে, অভয়াৰণ্যৰ অৱস্থা নোহোৱা কৰিছে, আৰু থলুৱা মানুহ থকা ঠাইত এক অশান্তিজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে কিছুমান অচিনাকি মানুহ। গতিকে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে। যি চৰকাৰে পদক্ষেপ নলক কিয়, যদি কংগ্ৰেছে ললেহেঁতেন মই তাকো সমৰ্থন কৰিলোহেঁতেন। আজি বিজেপিয়ে লৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্ততঃ সেই দুঃসাহস দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াত ৰাজনীতি ৰং বা আন কিবা কওক, আমাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমাৰ এটা দীঘলীয়া সমস্যাৰ অন্ততঃ সমাধানৰ আমি এটা ৰূপ দেখিছো। ইয়াৰ পৰা আমি NRC লৈ যাম, ইয়াৰ পৰা আমি এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰয়োজনটো অনুভৱ কৰিম। আজি এই গোটেই উচ্ছেদ অভিযানটো য'ত কিছু অচিনাকি মানুহে আমাৰ ঠাইবোৰ লৈ গৈছে, মুখবিলাক আমাৰ চিনাকি নহয়, সেইকাৰণে আমি বেয়া পাওঁ। আমাৰ লগত সংস্কৃতি নিমিলে, আমাৰ লগত ভাষা নিমিলে, আমাৰ লগত পোচাক পৰিচ্ছদ নিমিলে, একো নিমিলে। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকৰ বৃহৎ বিস্ফোৰণে আমাৰ জনগাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰি পেলাইছে। গতিকে আমি বেয়া পাওঁ। এনে মানুহ আমি অবৈধ কিছু সন্দেহযুক্ত লোক আছে, আৰু কিছু লোক এনে লোক আছে যিসকলে অসমক ভাল নাপায়, অসমীয়া ভাষাটো কেৱল জিভাৰ ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই। এইসকলেও এই ধৰণৰ বেদখল কৰিছে। আৰু বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত খোলা কথা, ভাৰতীয়ই হওক বা বিদেশীয়ে হওক, যিয়ে বেদখল কৰে তেওঁলোক উচ্ছেদ হ'ব। আৰু যিসকল ভাৰতীয় তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিব, সেইকাৰণে পুনৰ সংস্থাপন দিয়া হৈছে কিছু লোকক। কিন্তু আজি মাদানীয়ে কি ক'লে? ন্যায়সন্মত হ'ব লাগে, মানৱ বিৰোধী হ'ব নালাগে। ক'ত মানৱ বিৰোধী হৈছে? অসমৰতো কোনো মানুহে ইয়াৰ বিৰোধ কৰা নাই, সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমতো ইয়াক সমৰ্থন কৰিছে। ক'ত বিৰোধ হৈছে? এই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যিটো কাৰবাৰ, এই কাৰবাৰটোৰ পৰা মই যিসকল প্ৰকৃত অসমৰ মুছলমান মানুহ, তেওঁলোকক মই আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছো। নাপায় এইটো কৰিলে অসমীয়া মানুহৰ পৰা আপোনালোক আৰু আঁতৰি যাব। আমাৰ অসমীয়া মুছলমানখিনিয়েতো কোনো কাৰণতে এইবিলাক নামানে। অসমীয়া মুছলমানে বহুত শিক্ষা পাই গৈছে এই অচিনাকি যেন লগা মানুহবিলাকৰ দপদপনি। আজি এই অচিনাকি যেন লগা মানুহৰ দপদপনিৰ কাৰণেই অসমীয়া যিসকল মুছলমান আছে তেওঁলোকে ভাষা হেৰুৱাইছে, সংস্কৃতি হেৰুৱাইছে। এটা সময় আছিল অসমীয়া মুছলমান আৰু অসমীয়া হিন্দুৰ মাজত একো পাৰ্থক্যই নাছিল, কেৱল উপাসনা পদ্ধতিৰ পাৰ্থক্য, বাকী একোৱেই নাছিল। আজি তেওঁলোক সংকটত পৰিছে, তেওঁলোকৰ ছোৱালী বিয়া কৰাই লৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা আহি বিয়া কৰাইছে, আৰু নিজৰ কালচাৰবিলাক গ্ৰাহে কিনি পেলাইছে। সেয়া অসমীয়া মুছলমানে ভালকে বুজি পায়। যি নহওক, মাদানী সাম্প্ৰদায়িক। সেইবাবে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই খোলাকে কৈছে, মেহমুদ মাদানী বা জমিয়ত মৌলবাদী এক শক্তিক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তেওঁলোকে বাংলাদেশীত তেওঁলোকৰ প্ৰিয়, বাংলাদেশী প্ৰীতি আছে। আমাৰ
সামাজিক মাধ্যমতো এনেকুৱা প্ৰীতি থকা দুই এক চৰিত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হয়। অসমীয়াটোতো ভালকৈ লিখিব নাজানে, ইংৰাজী অসমীয়াতে লিখে, লিখি পেলাই আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকক খালি গালি পাৰে। আমাক গালি পাৰিলে কি হ'ব? আমিতো অসমীয়া মানুহ, অসমৰ স্বাভিমানৰ কথা আছে, আমিতো মাত মাতিমেই। তাৰ কাৰণে মোক যি কয়, মই মুছলমান বিৰোধী নহয়, মই মুছলমান মানুহৰ মোৰ বন্ধু বহুত আছে, মই মুছলমান বিৰোধী নহয়, কিন্তু এই মিয়া বিৰোধী। এই অচিনাকি মুখবিলাকে যে আমাক হাহাকাৰ, আমাক যে অৱস্থা নোহোৱা কৰিছে, এইবিলাকৰ বিৰোধী। আৰু মই বিৰোধী হৈছোঁ বেদখল। কিয় বেদখল? কিয় আমাৰ মাটি গ্ৰহণ কৰিব? কোন জিলাৰ পৰা কোন জিলালৈ আহি কিয় উৎপাত কৰে? তাৰ বিৰুদ্ধে আমাক মাতি। আজি সেইবাবে মাদানীক উপযুক্ত উত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব। খুব ধুনীয়া কথা কৈছে। মই মাদানী ফাদানীক ভয়ে নকৰোঁ, বেছি কৰিলে ময়ে মাদানীক ভৰাই দিম। মই ক'লো নহয়, মাদানীক বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। CM মইহে, CM মাদানী নহয় না। মাদানী কোন হয়? মাদানী কি ভগৱান নেকি? তো মাদানীৰ বাহাদুৰি কংগ্ৰেছ থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। বেছি কৰিলে ময়ে মাদানীক ভৰাই দিম। মই ক'লো নহয়, মাদানীক বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। CM মইহে, CM মাদানী নহয়। মই মাদানী ফাদানীক ভয়ে নকৰোঁ। যাব দিছোঁ, চাই আহক উচ্ছেদ কৰি মাটি দখল কৰিলে কিমান বেয়া হ'ব পাৰে। তেওঁ নিজে চাই আহিছে না কালি, গতিকে বেলেগক আৰু নকয় যে মাটি দখল কৰ বুলি। কাৰণ এই মানুহবিলাকে চালেহে সিহঁতি কঁপিব যে বিজেপি কেনেকুৱা হয়, যে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে। অচিনাকি মানুহ ফৰেষ্টত VGR PGRত থাকিলে এভিকশ্যন হ'বই। কালি সিহঁতি গৈ বুজি পাই গ'ল না মই কি বস্তু বুলি। আৰু এই ধুনীয়া কথাখিনিৰ লগতে জাতীয় স্বাভিমানৰ প্ৰশ্ন আছে। আজি মোৰ ভাল লাগিছে, লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও যদিও বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু মাদানী কালচাৰটো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আওপাতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে স্থাপন হৈছে বাবে হয়তো লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু জাতীয়তাবাদ শিপা ক'ত যাব? গতিকে মাদানী কালচাৰটো বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কিন্তু বহুত কথা বুজাই দিছে। মই ভাবোঁ আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ স্থিতি বহুখিনি হৈছে যিটো কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰে। মেহমুদ মাদানী অসমলৈ আহি অসমত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। মেহমুদ মাদানীৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, মেহমুদ মাদানীৰ লগত আজমল চাহাবৰ কি সম্পৰ্ক আছে, এই সকলো কথা সবিস্তাৰে মই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আজি মেহমুদ মাদানী আহি ক'ত আছে? আল সালাম বুলি যিখন হস্পিটেল আছে গোৱালপাৰাৰ, এখন বদৰুদ্দিন আজমলৰ, তাৰ পিছফালে য'ত বদৰুদ্দিন আজমল থাকে গ'লে গোৱালপাৰালৈ, তাত 7 গৰাকী যি আছে প্ৰতিনিধি, তেওঁলোকে তাত আশ্ৰয় লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে অহা খবৰ মতে তাত AIDFৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকো উপস্থিত আছে। গতিকে আমি এই কথাই প্ৰমাণ কৰিলে যে বদৰুদ্দিন আজমল যিহেতু যোৱা নিৰ্বাচনৰ পাছত অসমত নচলা হ'ল, ৰাইজে বুজি পালে যে তেওঁ এগৰাকী সাম্প্ৰদায়িকতাৰ এজেণ্টক বাহিৰৰ পৰা আউটচোৰ্চিং কৰি অসমৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। সেইকাৰণে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিজিট হ'লে জামিয়াত উলেমাই হিন্দৰ যেতিয়া অসমত তেওঁলোকৰ কিবা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত আহে, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত আগতে দিয়ে, তেওঁলোকৰ ফেচবুক পেজত আগতে দিয়ে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকৰ নিউজটো আগতীয়াকৈ আহি যায়। কিন্তু এওঁলোকে মনে মনে আহিছে, সংগোপনে আহিছে, তেওঁলোকে আহি বাগডোগৰা এয়াৰপৰ্টত নামিছে, তাৰ পৰা গাড়ী লৈ গোৱালপাৰাত আহি আজি ৰাতিৰ পৰতহে এই কথা প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁলোক তালৈ আহি মানুহৰ লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই কথাটো গম পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া 8:15 সন্ধিয়া তেওঁলোকৰ যিটো টুইটাৰ হেণ্ডেল, তাত তেওঁলোকে এটা টুইট কৰিছে। তাৰমানে এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে মেহমুদ মাদানীৰ অসমলৈ আগমনটোত এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ, মেহমুদ মাদানীক যাতে কৰায়ত্ব কৰে, 7জনীয়া দলটোক যাতে কৰায়ত্ব কৰে, কোনো ধৰণৰ বক্তব্য যাতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱা, মানুহৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ উপক্ৰম হ'ব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে গঢ়িব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে মেহমুদ মাদানী আৰু গোটেই দলটোক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। আমি জনা সূত্ৰ মতে অহা কাইলৈ দুপৰীয়াৰ ভাগত গুৱাহাটীত তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটীত কাইলৈ প্ৰেছ মিট দিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে
এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক উচতনিমূলক বক্তব্য ইতিমধ্যে দি থৈছে। অসম চৰকাৰে অসমত কোনোবা আহিলে গম পায়, কাৰণ ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, SB আছে, IB আছে, কিন্তু এইটো লুকুৱাই কিয় ৰাখিছে আজি 8:30 বজালৈকে? লুকুৱাই ৰখাৰ কাৰণ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মেহমুদ মাদানীক আজমলৰ যোগেদি অসমত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাতে 26ত ৰাজনৈতিক বৈতৰণি পাৰ হয়। এই গোটেই ডিজাইনটোত যেতিয়া উচ্ছেদ সম্পৰ্কত ক'লোঁ যে উচ্ছেদটো বিধিসন্মতভাৱে কৰিবই পাৰে, অসম চুক্তিৰ 10 আৰু 11 নম্বৰ দফাত কোৱা আছে। এইটোতো নতুন বিষয় নহয়, এইটো চেনচেশ্যনেল ক্ৰিয়েট কৰিব লগা কোনো বিষয়ে নহয়। এইটো এটা উচ্ছেদ নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া। PGR, VGR, বনাঞ্চল, ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক, এইবোৰত কোনোবাই বেদখল কৰিলে ধৰ্ম, জাত, পাত নোচোৱাকৈ সকলোকে উচ্ছেদ কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটো আছে বেদখলকাৰী, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। কাৰ্বি আংলঙৰ এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে তাতো বেদখল কৰি আছে, এইবোৰ উচ্ছেদ কৰিব লাগে। এইবোৰ আমি জেগা দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াক লৈ বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ নামত ৰাজনীতি কৰিবলৈ বাধা দিছোঁ। আৰু বিদেশীক যদি উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকক মাটি আৰু ক্ষতিপূৰণ কিয় দিছে? এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। তেওঁলোক যদি বিদেশী, তেওঁলোকক ধৰিব লাগে, ডিটেইন কৰিব লাগে, কেছ ৰুজু কৰিব লাগে, তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰিব লাগে। NRCত যদি নাম নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰুজু কৰিব লাগে। এইটো কাম নকৰি উচ্ছেদ এটা সাম্প্ৰদায়িক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ, কুটিল ষড়যন্ত্ৰ, সেই কথাটোকহে আমি মাদানীক ব্যৱহাৰ কৰি শেষত যিহেতু আপুনি নোৱাৰিলে, সাম্প্ৰদায়িকতা সদায় এটা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইবাৰ মাদানীক মাতি ইয়াতে সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰিব খোজা যিটো কথা, সেইটোক যাতে অসমৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ নকৰে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে মেহমুদ মাদানীক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। মাদানী কোন হয় মই তথ্য সহকাৰে কোৱা নাই জানো? তেওঁ ক'ৰ পৰা MP হৈছে, তেওঁ কাৰ মানে NDA যিটো এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ, তেওঁলোকৰ দলৰ পৰাই MP হৈছে। যিটো দলত চৌধুৰী চৰণ সিং এটা সময়ত জন্ম দিছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদল RLD বুলি কয়, সেইটো দলৰ অজিত সিঙৰ নেতৃত্বত থকা দলটোৰ পৰা 2006 চনৰ পৰা 6 বছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছে। সেই দলটো আজীৱন NDAৰ পাৰ্টনাৰ। সেই দলটো হৈ গ'ল এটা সময়ত জনসংঘ, যিটো BJPৰ যিটো পিতৃ সংগঠন, সেই পিতৃ সংগঠনটোৰ লগত একেলগে যেতিয়া চৌধুৰী চৰণ সিং দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, একেলগে চৰকাৰ কৰিছিলে। জনসংঘৰ লগত জড়িত হৈ থকা দল এটাৰ পৰা মেহমুদ মাদানীয়ে MP হৈছে। আৰু মেহমুদ মাদানীয়ে বিগত দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা BJP আৰু RSSৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে। আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যেনেকৈ কথা কৈছে, সেই কথাখিনিকে যদি গৌৰৱ গগৈ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কথাটো সুকীয়া হ'লহেঁতেন। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ যিখন মঞ্চত বহি আছে, সেই মঞ্চৰ পৰা সেই কথা ক'ব পৰা নাই এতিয়া। সেইবাবে অসমীয়া মানুহে গৌৰৱ গগৈ বিশ্বাস কৰে। শুনিলে লুৰিণৰ কথা, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথা, সেইকাৰণে শিপা থাকিব লাগে, জাতীয়তাবাদ বুকুত থাকিব। গৌৰৱ গগৈয়ে বেছিভাগ সময় বাহিৰত থকাৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদ কি আজিলৈকে বুজি নাপালে। সেইটো তেওঁৰ বিড়ম্বনা। সেইবাবে অসমীয়া মানুহে, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কি ভাল পায়, কি বেয়া পায়, এতিয়াও গৌৰৱ গগৈয়ে অনুভৱ কৰিবই পৰা নাই। এইটো দৃঢ় বাস্তৱ। সেইকাৰণেতো মানুহৰ পৰা দূৰত অৱস্থান কৰে গৌৰৱ গগৈ। এইখিনি কথা ক'বলৈ মই বেয়া নাপাওঁ। মই গৌৰৱ গগৈৰ যি বিচক্ষণতা, তাক মই অস্বীকাৰ কৰা নাই। কিন্তু অসমীয়া মাটি আৰু মানুহৰ সুগন্ধে কেনেকৈ মানুহক মাতাল কৰে, তেওঁৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ খুব ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছিল। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আজি পৰ্যন্ত কিন্তু উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। সেইবাবে লুৰিণে যি ধৰণে কথা কৈছে, সেই ধৰণে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কথা ক'ব পৰা নাই। এই জমিয়তৰ যিটো কালচাৰ, ৰাজনীতি, সাম্প্ৰদায়িকতা, জমিয়তে অশান্তি কৰিব খোজা ব্যৱস্থাটোৰ সম্পৰ্কত আপুনি জনাব।